So Africa continent is the second largest continent in the world. So it is covering the 20% of land area in the world. Okay, Nana? Africa is the second largest continent. It is covering 20% of earth area or 20% of land area in the world. Now see the second part. It is the second population continent with 121 crores. 121 crores of population can be seen in the African continent. Okay, now? Yes. Next, it has the 54 recognized countries in the African continent, and one partially recognized country is called Sahara. Okay, now 54 countries are there in African continent. Ana? How many countries are there? 54 countries. One partially recognized country is there, Nana. That name is called Sahara. Yes. Now come the next one. In African continent, we can see the 2000 native languages. How many languages, Nana? 2000 In that, the important languages are Sinana, Arabic, Swahili, English, Beridi. Yes. Now see the next one. So if we come to important cities of African continent, the important cities are Cairo, Lagos, so Kinshasa, Johannesburg, Durban, Nairobi, Cape Town, and French. Now the deserts. I already told you, Africa continent has the land of more deserts. Africa continent has the land of more deserts. What are that desert? Sahara. Sahara is the world largest desert. Next one, the Kalahari. Kalahari is the one of the desert in the African continent. The Namib. The Namib is also one of the continent which we can see in the African continent. Now see now. So 73% of diamonds and 18% of gold can be available in the African continents only. అర్థమైందా? ఎక్కువ డైమండ్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే సో ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఉంది. ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో యుగాండా అని ఒక కంట్రీ ఉంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ వీ క్యాన్ సీ ది వన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ కాల్డ్ యుగాండా. సో ఇన్ దిస్ కంట్రీ there is a more diamonds available in the African continent. 73% of diamonds are available in African continent only. So more slaves, if you go to the history, more slaves are available in African continent only. These slaves are supplied to America specially, so to work in their fields. సో స్లేవ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా మనకు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లోనే కనిపిస్తారు. నెక్స్ట్, పైరటీస్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ సోమాలియా కంట్రీ, సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. ఓకేనా? పైరటీస్, సో పైరేట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా సో ఇక్కడే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. ఆల్రెడీ చెప్పిన పైరేట్స్ అంటే తెలుగులో సముద్రపు దొంగలు అంటారు. ఎవరంటే ఈ షిప్పులలో కానీ బోట్లలో కానీ జర్నీ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ కానీ గోల్డ్ కానీ సో దొంగతనం చేసే వాళ్ళని పైరేట్స్ అంటారు. ఇద్దరు ఒకేసారి బార్న్ కావడం, దాన్ని ట్విన్స్ అంటారు. ఆ ట్విన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కంట్రీ నైజీరియా. ఆ నైజీరియా కంట్రీ కూడా ఎక్కడుందంటే సో మనకు ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో. నెక్స్ట్, సో ఫ్రమ్ ద జాగ్రత్త అబ్జర్వ్, ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో ఉన్నటువంటి చాలా పీపుల్ కూడా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటారు, నల్లగా ఉంటారు వాళ్ళు. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి. సో వై? బికాస్ ద సన్ రేస్, ద హీట్ ఈజ్ మోర్.
You know what? 58 degrees of చూడనా 58 degrees of centigrade heat in so Africa continent. జాగ్రత్త వినాలి. మనకి ఇప్పుడు ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా? మనకి ఎండలు ఎంత ఉన్నాయంటే 42 degrees 40 degrees ఉన్నాయి. అదే 58 degrees ఆఫ్ హీట్ ఎక్కువగా ఉందనుకో ఇంకా మనం తట్టుకోలేము, అంత వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వేడి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కాంటినెంట్ కూడా ఆఫ్రికా. 58 degrees ఆఫ్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఎందుకంటే ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రైట్లీ ఇన్ ద ఆఫ్రికా కంట్రీ. సన్ రేస్ అనేటువంటివి స్ట్రైట్ గా పడితే అందుకు వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ అంతా కూడా చాలా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటారు. కానీ అంత బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నా కూడా కలర్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ కూడా సో మనము ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని మిస్ యూనివర్స్ లీలా లోప్స్ అనేటువంటి ఆమె సో మిస్ యూనివర్స్ గా సెలెక్ట్ అయింది అంగోలా కంట్రీ నుంచి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. సో 365 days calendar is invented by the Egypt people. Calendar is invented by whom? Egypt people. Calendar ఎవరు కనిపెట్టారు తెలుసా? ఈజిప్ట్ పీపుల్. సో ఈ ఈజిప్ట్ కంట్రీ అనేటువంటిది కూడా మనకు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లోనే ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్ అనేటువంటి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 23.5 degrees ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, 0 degrees ఈక్వెటార్, అగైన్ 23.5 degrees ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికోన్ అనేటువంటిది కూడా ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లోనే ఉంది. మనకు ఎక్కువగా కనిపించేటువంటి రిలీజన్స్ ముస్లిమ్స్, సో క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లోకల్ రిలీజన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి సో ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్.